जाओ माँ, फ्रंट साइड आ जाओ। आप लोगों तो पीछे चलो, लेडीज आते हैं पीछे चलो, थोड़ा पीछे जरा बोलो। मकबूल भाई जरा यहाँ ठहर जाओ, अब यहाँ से ठहर जाओ, ठहर जाओ। बस बस जरा सामने आओ, थोड़े सामने आओ, यहाँ पर आ जाओ। महबूब नगर को नंबर 1 तरीके से डेवलप करने वाले मेरे लीडर श्रीनिवास गौड़ साहब, जो सदर जलसा है और बड़ी मेहनत करते हुए म्यूनिसिपालिटी में मेयर जिताना, डिप्टी मेयर जिताना, सारे कैंडिडेट को जिताने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। श्रीनिवास गौड़ साहब और आपके कैंडिडेट नईम भाई साहब, हमारे मकबूल भाई साहब, 48 के कैंडिडेट, 47 के यहाँ पर आए हुए मेरे भाइयों बहनों, सभी को मेरा सलाम। मेरे बहनों से मैं आज गुजारिश करने के लिए हैदराबाद से आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ वाला लीडर है वो केसीआर साहब है और दूसरी तरफ श्रीनिवास गौड़ साहब है, और हमारे नईम भाई को टिकट दिया गया है। मैं यही बताना चाहता हूँ, ये पार्टी आपकी पार्टी है, एक सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों के बारे में इंसाफ करने वाली पार्टी है। ये कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है, और जो दूसरे पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी हो या एमआईएम पार्टी हो, आपको कोई तरक्की नहीं दिला सकते। आपको तरक्की दिलाने वाली कोई पार्टी है वो बीआरएस पार्टी है। मेरे बहनों से बताना चाहता हूँ, ये लोगों ने झूठे वायदे कर कर आपको धोखा को आला तालीम दिलवाई, अच्छे तरीके से उन्हें फूड प्रोवाइड किया गया, हर तरीके से इमाम और मौजूद हजरात को वजीफा दिया गया 5-5 हज़ार का। ये कांग्रेस ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक ही था, कांग्रेस के दौर में किसादा दुआ करते थे, आकर यहाँ पर गेहूं बांटा जाता था 5 किलो, 2 किलो शक्कर दी जाती थी, 1 किलो पत्ती दी जाती थी, आपको तसल्ली देते थे। केसीआर साहब आयत लीडर है, जिस दिन तेलंगाना बना 9.5 साल तक एक भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, अमन का शहर था, हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहते थे। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए हैदराबाद से आया हूँ। आप जानते हैं कांग्रेस इक़्तिदार में 2 साल तक कोई मुसलमान को मिनिस्ट्री नहीं दी, और केसीआर साहब किसी को नहीं दिए, आपके खादिम को, आपके भाई को उनके साथ मिनिस्ट्री का ओहदा दिया गया, वो भी होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। ये इंसाफ देने वाले कोई लीडर है तो बोलिए वो केसीआर साहब है। आज वोट मांगने बहुत आते हैं, कोई आपको साथ देने वाला नहीं है। अगर कोई आपकी पार्टी है, कोई आपका भाई है, कोई आपका पिता समान है, वो केसीआर साहब है, वो बीआरएस पार्टी है। इसलिए मेरे भाइयों, अब लोगों के बातों में मत आइए, धोखेबाजों के बातों में मत आइए, धोखे देकर वोट देते हैं। कांग्रेस ने क्या किया हमारे साथ, ये बीजेपी के कदम पर चलने वाली पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर जहां प्राइम मिनिस्टर आते भागते हैं, जहां जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अरे एक तरफ वो कांग्रेस की है या बीजेपी की है, ये किसी को नहीं मालूम। आज तक लोग परेशान है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, हमें दिल्ली का चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, हमें गली का चीफ मिनिस्टर, हमारा चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब चाहिए। ये कभी भी इन्होंने हमारी तरक्की के बारे में नहीं सोचा। मेरे बहनों से कहता हूँ, मेरे भाइयों से, हमसे धोखा देकर हमारा वोट दिया, और आज हम पर इक़्तिदार पर आकर कुछ भी इंसाफ नहीं कर रहे। आज कांग्रेस के अंदर जो भी चेयरमैन है, कुछ नहीं काम हो रहा है वहां पर, पराए नाम चेयरमैन है। एक अजहरुद्दीन को मिनिस्ट्री दी गई है, वो भी बिल्कुल नहीं के बराबर, सिर्फ नाम को उनको बनाया गया, और उन्हें अभी तक न एमएलसी दी गई है, न उन्हें कोई 100% एश्योरेंस दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपसे ये वायदा करके धोखा देने वालों को वोट मत दीजिए। आपका बेटा है या आपका भाई है, आपका पिता समान है, वो केसीआर साहब है। इसलिए मुझे ज्यादा हमारे महबूब साहब पूरा बात करें, मैं बात करने कुछ भी नहीं डिस्टर्ब ये करो, बार बोल के भी बेकार है। आप लोग देख रहे 10 साल के पहले पानी का कितना तकलीफ था।
నా పేరు నయీం. ఈరోజు 47 వార్డు ఏదైతే డివిజన్గా మారింది, ఆ డివిజన్ నుంచి సైదా బాను గారు మా ఇంటి మరదలైన వారు అభ్యర్థిగా నిలబడ్డాము. ఇక్కడ సీనన్న ఆశలతో ఈసారి భారీ మెజార్టీతో టీఆర్ఎస్ నాయకులు మనకు మద్దతు ఇవ్వాలని అందరూ అధిక సంఖ్యలో మీరందరూ చూస్తున్నారు. గతంలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ని ఈరోజు ఉన్న డెవలప్మెంట్ చూస్తే అభివృద్ధి అనేది సీననే అభివృద్ధి అనుకుంటాం. తూర్పు భాగాలలో ఏది ఎక్కువ పార్క్ ఉంది, ఆ డెవలప్మెంట్ కూడా సీనన్నదే. అదేవిధంగా ఏదైతే పడమర భాగంలో ఉంది డబుల్ బెడ్రూమ్లు, అది కూడా సీనన్నదే. ఉత్తర భాగంలో ఉన్నది ఏదైతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ ఉంది, అది కూడా ఇరువైపుల డెవలప్మెంట్ అనేది పెద్ద 1000 పడకల హాస్పిటల్ సీన్ అనేది వచ్చింది. అదేవిధంగా ఏదైతే కలెక్టర్ ఆఫీస్ దక్షిణ భాగం ఉంది, మా వార్డు 47 డివిజన్కి ఇరువైపుల డెవలప్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది ప్రజలకు. అందుకోసమే గత ప్రభుత్వం 6 గ్యారంటీలు 13 హామీలతో విఫలమైంది. ఈరోజు ప్రజలు మరొకసారి సీనన్నే ఖచ్చితంగా రావాలని అనుకుంటారు. ఆ గతంలో జరిగిన అభివృద్ధే అంతవరకు ఉన్నది, కానీ ఈరోజు ఏదైతే 1000 పడకల హాస్పిటల్ కానీ అతనికి తగినట్లు లోపల సామాగ్రి కూడా తీసుకురావడానికి కూడా ఈ ప్రభుత్వంతో ఎలాంటి డబ్బులు లేవు, ఏం లేవు. ప్రజలు నిరాశ చెందుతున్నారు. అందరూ వార్డులలో పోయినా కూడా గత 10 సంవత్సరంలో ఉన్న డెవలప్మెంట్ తప్ప ఇంతవరకు ఎలాంటి నిధులు లేవు, ఎలాంటి పనులు లేవు. సమయానికి ప్రజలకు కరెంటు సౌకర్యం లేదు, సమయానికి ఏదైతే నీటి సౌకర్యం లేదు, సమయానికి వ్యాపారాలు లేవు. ఇంకోటి రైతు బంధు అనేది విఫలమైనరు. మరికొకటి ఏదైతే వితంతుల పెన్షన్, వికలాంగులకు పెన్షన్లు ఇలాంటివి సమయానికి చేరడం లేదు. ఎందుకైనా విఫలమైన ఈ ప్రభుత్వానికి గద్దె దింపాలంటే మరొకసారి కేసీఆర్ గారు రావాలి. మరొకసారి మా నాయకుడు సీనియర్ నాయకుడు మరియు సీనన్న ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉంటేనే అభివృద్ధి చెందుతని ప్రజలందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఏదైతే రామయ్య బౌలి అనే ఇంతకుముందు పేరుండే దానికి అక్కడ కంప చెట్టులాగా పరిస్థితులు ఉండే. సీనన్న వచ్చిన తర్వాత అది ట్యాంక్ బండ్ అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న స్థాయి వరకు తీసుకునే ఘనత కూడా సీనన్నకు ఉన్నది. అదేవిధంగా ఏదైతే చిరు వ్యాపారస్తులు చిన్న డబ్బులు జమాయించుకొని 200-300 జమాయించుకొని చిన్న ప్లాట్ కొన్నారు. ఆ ప్లాట్ల ధర గతం తీసుకున్న 10,000కు కానీ ఈరోజు 50 లక్షలు దానికి ఏమంటే ధర వస్తుంది. అంటే ఆ రోజుల్లో సీనన్న ఉన్నందుకు చిన్న బీద వ్యక్తులు కూడా ధనవంతులుగా మార్చిన ప్రభుత్వం అయితే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకోటి ఈసారి అయితే మేయర్గా బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా వస్తుందని ఈ ప్రజల ఆశలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే 60 వార్డులు ఏదైతే మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, ఈసారి బలమైన నాయకులు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈసారి పోటీలు దిగినారు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి బిడ్డ అని కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకోసము మాతో ఉన్న పోటీ పడుతున్నామని మాకు వెనుక నుంచి ఏదో జెండలు పీకడము, అక్కడి నుంచి మా పిల్లల్ని ఆపడము, కేసులు పెట్టడము, ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్లు పెట్టడం ఇలాంటి చిన్న పనులు చేస్తున్నారు. పోటీ అంటే పోటీ దిగాలి, కానీ ఇప్పుడు నిలబడుతున్న ప్రతి ఒక్క మహిళనే ఒక మహిళకు అందరూ గౌరవిస్తారు. కానీ వేరే నాయకుడు వచ్చి మహిళ మీద కాంప్లైంట్ చేస్తారు. ఇక్కడ పోటీ చేయలే కూడా మా రంగంలో ఉన్న ఏదైతే నాయకులు ఉన్నారుగా ఆ నాయకులు హెచ్చరిస్తున్నాను, ఒక మహిళలకు ఇలాంటి కాంప్లైంట్ చేయకూడదు. పోటీ చేయాలంటే మొగల్లాగా పోటీ చేయాలి. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఖచ్చితంగా 24 గంటల సిద్ధంగా ఉన్నది. టీఆర్ఎస్ నాయకులు భయపడరు. ఖచ్చితంగా రాబోయే ప్రభుత్వం మాదే. అవినీతి పరులను బయట తీస్తాం. అవినీతి అధికారులు ఎవరైతే ప్రతిపక్షాన్ని పనిచేస్తున్నారు వారికి కూడా గద్దె దింపుతారని ఈ వేదిక నుంచి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. జై తెలంగాణ. అలాంటి నిధులు లేవు. అందుకోసమే మా యొక్క డివిజన్ నెంబర్ 47 లోపల సైదాబాద్గా నిలబెట్టాము. మేము కూడా ప్రభుత్వం ఇచ్చే నిధులైతే ఏం లేవు. నా సొంత నిధులతోనే ఏదైతే డివిజన్ నెంబర్ 47 ఉంది దానికి నా సొంత నిధులతో 47 డివిజన్కి చెందిన ఏదైతే వీధి నంబర్లు ఉన్నాయి నా సొంత డబ్బులతో వీధి నంబర్లు ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఆటో రావాలంటే ఏదైతే ఒక వ్యక్తికి అడ్రస్ సరిగా చూపలేకపోతున్నాము. అందుకోసం వీధి నంబర్లు అనేది నా సొంత నిధులు ఏర్పాటు చేసిందో. అదేవిధంగా ఏదైతే మహిళ ఆడబిడ్డకు కానుకగా 6,000 మా డివిజన్లో ఉన్న మహిళలకు ఇస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ అత్యవసరం లోపల
ఒక అంబులెన్స్ అనేది కూడా మేము ఇక్కడ మా డివిజన్ ఉన్న ఏదైతే అనారోగ్యవంతులు ఉంటారో ఒక అంబులెన్స్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఏదైతే మా ఇంటి సొంత డాక్టర్లు ఏదైతే వైద్య విద్యారంగంలో రాణించిన భారతదేశంలో మంచి ర్యాంక్ సాధించిన మా యొక్క డాక్టర్ సుమేర్ అని నా యొక్క కొడుకు మరియు ఒక కోడలు కూడా గైనకాలజీ సర్జన్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మన తన ఏదైతే విద్యా సేవలు నేర్చుకున్నారో ఆ సేవల్ని మా డివిజన్ నెంబర్ 47కి వారు ప్రతి 6 నెలలకు ఒక ఫ్రీ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయాలని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం ఇస్తారు. అది కూడా మా సొంత నిధులతో ఈ 47వ డివిజన్కి ఇది అందుబాటులో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము. మరియు ఏదైతే 47వ డివిజన్ ఉంది, దీనికి గాను ఎంతోమంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. ఏదైతే పాలిటెక్నిక్ చేసినా కానీ డిగ్రీ చేసినా కానీ వాళ్ళకి ఏదైతే నిరుద్యోగ సమస్య ఉంది, ఆ నిరుద్యోగ సమస్యకు మేము ఏం చేయాలనుకుంటామంటే ఏదైతే ప్రైవేట్ రంగంలో ఏదైతే సీనన్న తీసుకొచ్చిన ఏదైతే దివిటిపల్లిలో ఉన్నది అమర్రాజా కంపెనీ ఉందిగా, అటువంటి సీనన్న తెచ్చుకున్నందుకు వీళ్ళకి సౌకర్యం అనేది ఏదైతే నిరుద్యోగులకు ఉంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కూడా అక్కడ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. దానికి కూడా మేము మాట్లాడి మద్దతు ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వచ్చినా లేకున్నా ఏదైతే 47వ డివిజన్కి నా యొక్క అభ్యర్థి సైదా బాను గారు గెలిచిన తర్వాత నేను సొంత నిధులతో నెంబర్ 1 ఏదైతే ఇక్కడ వీధి నెంబర్స్ లేవు, వీధి నెంబర్లు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. రెండవది ప్రతి మహిళకు ఆడబిడ్డ జన్మనిస్తున్న తర్వాత 6,000 కానుకగా ఇస్తాము. గతంలో కేసీఆర్ గారు 11,000 కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు నా సొంత నిధులుగా నేను ఒక 6,000 ఆడబిడ్డకు కానుక ఇవ్వాలనుకున్నాను. మూడవది ఇక్కడ ఏదైతే అత్యవసరం లోపల ఏదైతే అనారోగ్యంతో ఉంటారో వాళ్లకు అంబులెన్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మా యొక్క కుటుంబ సభ్యులు వైద్య రంగంలో రాణించిన ఏదైతే డాక్టర్ సుమేర్ గారు మరియు డాక్టర్ హాజిరా బాను గైనకాలజీ వాళ్ళు కూడా సేవలు అందించాలనుకున్నారు. ప్రతి 6 నెలలకు మన డివిజన్ నెంబర్ 47కు చెందిన ఏదైతే ఓటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఫ్రీ క్యాంప్ కూడా ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాము. అదేవిధంగా ఏదైతే ఇక్కడైతే ప్రభుత్వం స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడైతే లేని చోట మేము మా సొంత నిధులకు బల్బులైనా కానీ స్తంభం ఏర్పాటు చేయాలనుకున్నాము. అదేవిధంగా లాస్ట్ నిరుద్యోగం అనేది ప్రజలకు నిరాశగా ఉంది. కానీ మన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి ఏదైతే అమర్రాజా కంపెనీ సీనన్న తీసుకొచ్చిండో దాంట్లో ఎంతో మందికి అవకాశం ఉంది. కానీ వాళ్ళకి తెలియదు అమర్రాజా అనే కంపెనీస్ ద్వారా ప్రజలకు ఎంతో నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. దాన్ని కూడా మద్దతు మేము పడుతున్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ మీరు ప్రకటించిన ఈ 6 మినీ ఏమైనా వస్తారో ఓటు వేయండి అని అడుగుతున్నారు. అంటే ఓటేది కారణాలు అడుగుతున్నారు ప్రజలందరూ. కానీ నా యొక్క మేనిఫెస్టో తీసుకున్న తర్వాత ప్రజల లోపల ప్రతిపక్షానికి తిరుగుబాటు వచ్చింది. అరే మీ ప్రభుత్వం అయితే విఫలమైంది, ఇప్పుడైతే ప్రతిపక్షంలో ఉండి కూడా ఒక బీఆర్ఎస్ నాయకుడు గెలుస్తున్నాడు, ఖచ్చితంగా గెలిచి మెజార్టీ గెలిపిస్తున్నాము, ఆ నాయకుడు సొంత నిధులతో బయటకు వస్తున్నారంటే వాళ్ళు జయ అని పలుకుతున్నారు, విజయం అని ఖచ్చితంగా వస్తుంది అన్నా కానీ పలుకుతున్నారు. సో చివరిగా మీ ఓటర్లకు ఏం చెప్పదలుచుకుంటారు? చివరిసారిగా మా ఓటర్లకు ఏమంటే ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న రాజకీయాలు మేము చేసే రాజకీయాలు విభిన్నమైన రాజకీయాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే గతంలో కుల రాజకీయాలు తీసుకున్నారు. మన పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుల రాజకీయాలు కాదు, అన్ని మతాలకు మద్దతు పలికిన పార్టీ. ఈ బీఆర్ఎస్ని ఖచ్చితంగా మద్దతు ఇవ్వాలని ప్రజల లోపల ప్రజలు ఆనందపరుస్తున్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నయ్యమ్మన్న ఖచ్చితంగా మీలో కొన్నిగా అని అందరూ తెలిసిన విషయము. ఈసారి వాళ్ళు కూడా నిర్ణయించుకున్నారు నయ్యమ్మన్న నిలబెట్టిన 47 డివిజన్ సైదా బాను గారు మా ఇంటి ఆడబిడ్డ అయిన కానీ మంచి మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలందరూ ఆశిస్తున్నారని అనుకుంటాం. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। खैरियत से उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। इस बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन महबूब नगर 47 डिवीज़न से सेकुलर बीआरएस पार्टी की तरफ से नईम साहब की सरपरस्ती में सैदा बानू फ़हीम साहब को टिकट दिया गया है। अपील ये है कि 47 डिवीज़न वार्ड की तरक्की के खातिर, वो भलाई के खातिर, वो सोशल वेलफेयर के खातिर आप हजरात कार के निशान को वोट देकर नईम साहब और सैदा बानू और फ़हीम साहब को वोट देकर तरक्याती खिदमत अंजाम लें।
आप हजरात से और एक अपील ये है कि आप हजरात BRS पार्टी कार के निशान को वोट देंगे, भारी अंदाज में, भारी मेजॉरिटी में वोट देंगे तो नईम साहब की जानिब से ये चंद वादे हैं कि वो अपनी जानिब से 6 वादे रखे हैं कि एक पहला नंबर उसमें ये है कि नईम साहब को आप भारी मेजॉरिटी पर जिताने पर वो अपनी जानिब से अपने खुद के जो है अखराजात से, अपने खुद के जो है पैसों से वो सबसे पहले शाह साहब गुट्टा का जो हमारा 47 डिवीज़न है, इस डिवीज़न में जितने भी आप देख सकते हैं रोड है, रोड वगैरह है, यहाँ पर स्ट्रीट बोर्ड जिस पर स्ट्रीट नेम और स्ट्रीट नंबर्स मेंशन नहीं है हमारे पास, ये सबसे पहला काम वो जितवाने के बाद, भारी मेजॉरिटी से जितवाने के बाद इंशाल्लाह पहला ये काम ये अंजाम देंगे। पहले शाह साहब गुट्टा 47 डिवीजन में नेम बोर्ड, स्ट्रीट बोर्ड्स जिसमें नेम और नंबर मेंशन किया जाएगा, वो काम इंशाल्लाह करेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आता है नईम साहब को आप जो है भारी मेजॉरिटी से जितवाने के बाद जिस घर में भी औरत बच्ची की विलादत होंगी, नईम साहब अपनी खुशी से उस घर में औरत बच्ची पैदा होने पर 6,000 रुपये खुशी के तौर पे वो अपनी तरफ से जो है देंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है जो कि नईम साहब को आप भारी मेजॉरिटी से जितवाने पर नईम साहब के भतीजे जो कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सुमेर और उनके ज़ौजा डॉक्टर हाजरा खानम जो कि ये लोग जनरल सर्जन और जनरल गायनिक सर्जन हैं, इंशाल्लाह साल में हर 6 महीने को एक मरतबा फ्री मेडिकल कैंप हेल्थ चेकअप के तौर पर जो है इंतज़ाम वार्ड में 47 डिवीज़न वार्ड में किया जाएगा। ये तीसरे नंबर पे था। अब चौथे नंबर पर देखिए एमरजेंसीज में, हेल्थ एमरजेंसीज नईम साहब को 47 वार्ड में जो है भारी मेजॉरिटी पे जितवाने के मौके पर, जितवाने के बाद वो अपनी तरफ से अपने अखराजात से जो है हेल्थ एमरजेंसी के मौके पर, एमरजेंसी में पहले एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है तो महबूब नगर से हैदराबाद जब एमरजेंसी कंडीशंस पे फ्री एम्बुलेंस का इंतज़ाम जो कि अपने जेब के रकम से जो है वो अदा करते हुए लोगों को ये सहूलत फराहम करने का जो है वादा किए हैं। फिर 5वें नंबर पर आता है कि नईम साहब जो है सबसे पहले 5वें नंबर पर आता है नईम साहब को भारी मेजॉरिटी से जितवाने पर 47 डिवीज़न वार्ड में जो है जहाँ पर लाइट नहीं है वो अपने खुद के जेब के अखराजात से जो है वहाँ लाइटों का इंतज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स का वगैरह इंतज़ाम करेंगे। और फिर आखिरी वो 6वें नंबर पर आता है कि नईम साहब जो है फरमाते हैं 47 डिवीज़न में आप भारी अंदाज में जितवाएंगे तो वो जो है जो हजरात, जो नौजवान हजरात जो है जो नौजवान हजरात को नौकरी का इंतज़ाम करवाना है तो वो हमारे एक्स एमएलए साहब जो कि हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब एक्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब के तवस्सुल से प्राइवेट कंपनीज में, IT हब्स में वगैरह पर जो है प्राइवेट तौर पर जो है वो नौजवान बच्चों को जो है नौकरी का इंतज़ाम करवाने का जो है वादा करते हैं। और जो भी इंशाल्लाह तरक्याती और फलाही काम जो भी गवर्नमेंट की जानिब से भी होते हैं इंशाल्लाह जितवाने के बाद वो तमाम जितनी सहूलतें ये 47 वार्ड में ज़रूरत है, जो काम की ज़रूरत है इंशाल्लाह आप भारी एतबार से, भारी अंदाज में, अच्छे से अच्छे अंदाज में अपने वोट की अहमियत रखते हुए अपने वार्ड की भलाई के खातिर, खैर के खातिर, तरक्की के खातिर आप नईम साहब को जितवाएंगे, भारी मेजॉरिटी पे जितवाएंगे तो इंशाल्लाह तमाम फलाही व खिदमत वाले काम जो है, खिदमत खल्क, सोशल वेलफेयर वाले तमाम काम जो है इस वार्ड के वोटर्स को, मेंबर्स को दिए जाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जय तेलंगाना। नायकत्व